ویلکم بیک. آپ کو اس وقت براہ راست فیصل آباد یہ چلتے ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اور عابد شیر علی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. گندگی کی وجہ سے لوگ آج ہمیں بدوائیں دیں. آپ مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں. آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح ہیں, لوگ بل کس طرح دیتے ہیں, لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں. خدا رہا یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ نہیں ہے. آپ جو بھی عمران نیازی نے شرائط نامہ دستخط کیا ہے IMF کے ساتھ, تو آپ اس کو ری نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں. ماضی میں اسحاق ڈار صاحب نے ری نیگوشیٹ کیا. فیول پرائسز کو کبھی بھی نواز شریف کے دور میں نہیں پڑنے دیا. ہمیشہ سلیب بنائی گئی ہمارے دور میں, میں بھی وزیر رہا ہوں, 200 یونٹ تک, 300 یونٹ تک, 400 یونٹ تک. پھر اوپر جو 400-500 یونٹ سے زیادہ کرتا تھا تو وہ پھر اسی حساب سے اس کو ٹیرف ڈٹرمن کیا جاتا تھا. تو آج میں روزانہ ہی گھر پہ بیٹھتا ہوں, ہزاروں میری مائیں میری بہنیں دکھی دل سے آتی ہیں. دل روتا ہے ہمارا کہ کیا یہ پاکستان میں ہمیں دن دیکھنا پڑتا تھا کہ لوگ ہمیں آ کر بلوں کی دعائیں دیں, لوگ آ کر ہمیں تانے مانیں. میں نے اپنے قائدین سے گزارش کی ہے کہ یہ جو مخدوش حالات ہیں لوگوں کے, جو لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, لوگ سراپا احتجاج ہیں سڑکوں پہ. ماضی میں ہم یہ کام کیا کرتے تھے جب ماضی کی حکومتیں یہ کام کرتی تھی. آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. جو بھی عمران نیازی نے غلط معاہدے کیے ہیں ان کی روشنی میں جو بھی یہ اقدامات ہیں, اس کو روکنا چاہیے. آپ کو اس کو واپس لینا چاہیے. میں قائد میاں نواز شریف صاحب سے میں نے اپیل کی ہے کہ مہربانی کر کے آپ اس پر اپنا عمل دخل کریں اور اس کو واپس کرائیں. لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ لوگ بل ادا کر سکیں. ہمارا مقابلہ عمران نیازی سے نہیں. اب عمران نیازی کو تو 6-7 دنوں سے ہم نے PTI کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں دی. فیصل آباد NA 108 کی عوام نے نواز شریف پر جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, لیکن پریشانی میں ہے وہ. ہمارا میچ تو بجلی کے بلوں سے شروع ہو گیا ہے. عمران نیازی سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے, نہ پہلے تھا. ہمارا اس وقت جو مقابلہ ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے, وہ بے روزگاری کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں حکومت لی ہے. مشکل ترین حالات میں جب ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے, اس وقت بھی بہت مشکل حالات تھے, لیکن غریبوں کے اوپر کبھی ہماری حکومت نے کبھی بوجھ نہیں ڈالا. میں امید کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے بھی, اپنی پارٹی سے بھی, خدا رہا یہ پالیسیاں ترک کر کے عوام دوست پالیسیاں بنائیں, IMF سے ری نیگوشیٹ کرے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ریلیف دیں. ورنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی اور پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس ظلم سے بچائیں آپ. تو یہ ان کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. خدا را وزیر اعظم صاحب آپ اس پر خصوصی شفقت کریں. آپ کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے, آپ کا یہ آپ نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے پنجاب کے اندر. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, تو وہ ہمدردی کا عنصر پاکستان کے غریب عوام کو محسوس ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. مہنگائی میں لوگ پس رہے ہیں. آٹا چینی دالیں عمران نیازی کے دور میں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں, دسترس سے باہر ہو گئی ہیں. 550 روپے کا کلو گھی ملتا ہے, چینی ملتی ہے, آٹا لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں ادویات کے بھی. اوپر سے یہ بجلی کا بل آ گیا ہے. تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں خدا را, اس سے پہلے کہ ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہم بھی عوام کے ساتھ ان چیزوں میں شامل ہو جائیں, کیونکہ وہ نون لیگ ہے. اگر نون لیگ یہ احتجاج کرے گی تو ہمارا پھر یہاں پر کیا سٹرکچر رہ جائے گا. ہماری مائیں بہنیں نون لیگ کی
फैसला आबाद की बेटियां लाइनें लगाकर यहाँ पर वापया के ऑफिस में उनकी तजलील हो रही है। मैं वजीर खुरम दस्तगीर साहब को कहूंगा जाके प्लीज विजिट करें किसी सब ऑफिस में, पता चले कि हमारी बेटियां माएँ बहनें किस तरह लाइन में जलील हो, ऊपर से गर्मी है, हब्स है। हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि मेरी बेटी अपनी जाति खड़ी हो तो मेरे लिए मौनने का मुकाम है, वो भी कोई लाइन पे खड़ी हुई किसी की बेटी है, बहन है, बहू है, हमें उनका ख्याल करना होगा। उदाहरण नहीं कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। हम आपके नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके नुमाइंदे हैं हल्कों में। ये मैं दुख भरी दास्तान अवाम की आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से। हमारे में ये नहीं है कि हम लोगों के बदवाएं ले झोलियां उठाएं, मेरी माएँ मेरे घर आके मुझे बदवाएं दे के जाएं, ये चीज हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और न ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नून लीग की बुलाई है। हमारी जमात ने डिलीवर किया है 40 साल में। हमारी जमात का नाम पिछले 3 महीने में इमरान नियाजी की गलत पॉलिसियों की वजह से हम मुल्क को बचाते बचाते अपने आप को डुबो रहे हैं अवाम के बीच में। तो ये मेहरबानी करके आप ये इक़दामात को वापस लें। तो एक गरीब आदमी रिक्शा ड्राइवर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की कि खुदारा आवाम को रिलीफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी अपनी जमात के लोग भी सरापा एहतजाज हैं, लोग झोलियाँ उठा उठा कर बद दुआएँ दे रहे हैं। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त फैसलाबाद लिए चलते हैं, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली और तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े सूबों की, और इसके बाद ये जो NA 108 के कागजात आपके मंजूर हुए हैं, ये भी पाकिस्तान में नई मिसाल है। हमने इतराज, आबिद शेर अली ने इतराज इसलिए नहीं डाला कि वो नहीं चाहते कि इमरान इलेक्शन ना लड़े, वो तो चाहते हैं कि इमरान इलेक्शन लड़े और मैदान में इसको हराया जाए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में 2 स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरा म्यार है, एक लाडले के लिए है और एक आम आदमी के लिए है। आम आदमी तो अगर एक साइकिल अपनी जाहिर ना करे तो नाहिल हो जाता है। आप पूरा तोशा खाना खा गए, हीरो के अंगूठियां, हार, ब्रेसलेट, घड़ियां, आईफोन, टी शर्ट आपने जाहिर नहीं किया और आपके कागज कैसे मंजूर हो सकते हैं? क्या आप पाकिस्तान के शहरी नहीं है इमरान खान? आपके लिए कोई और कानून है कि आप बड़े हैंडसम हैं और बड़े मकबूल हैं? इस मुल्क में 2 कानून बना ले, एक हैंडसम और मकबूल आदमियों के लिए और दूसरा बना ले आबिद शेर अली और दूसरे आम आदमियों के लिए। कोई 1 टके की चीज जाहिर ना करे तो नाहिल होता है। कैसे कागज मंजूर हो सकते हैं? इंसाफ फराहम करने वाले अदारे और इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर करे और ये कागजात नामजदगी, जिसमें एक नहीं दर्जनों मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स थी, वो मंजूर नहीं हो सकते पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। वो 62-63 पर कागजात पूरे नहीं उतरते। यानी आपके पास नजायज घर हो, आपके इमरान खान तुम्हारे पास नजायज औलाद हो, तुम्हारे पास नजायज तोशा खाना के गिफ्ट हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारी जेबों में इसराइली और भारतीय पैसा हो और तुम कहो जी ये इलेक्शन लड़ने के अहल है। अगर ये इलेक्शन लड़ने का अहल है तो नाअहल कैसे होते हैं? दोहरा म्यार नहीं चलेगा। और शुक्र है कि पाकिस्तान के अदारे कोई जागे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं तो इन्हें अदालत में सजा मिली है। मेरी तकरीर भी चला दें और इमरान खान की तकरीर भी चला दें। बहुत अच्छा हुआ है, नोटिस हुआ है। मुझे उम्मीद है उसी स्टैंडर्ड पर सजा भी होगी जहां पर जिस तरह
मुझे दानियाल अजीज को सजा हुई, हमारी दोनों की भी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी तकरीर और इसी तरह इमरान खान की तकरीर चला दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दोहरा मेयार है, एक लाडले के लिए है और एक आम आदमी के लिए।